بدت چاہتی ہے، مبدت سے ہے، پسند کرنے سے ہے، چاہتی ہے، پسند کرتی ہے، طائفتن ایک جماعت، ایک گروہ، من اہل کتابی اہل کتاب میں سے، لو کاش، یضلونکم گمراہ کر سکے تمہیں، راہ سے ہٹا سکے تمہیں، ضلالت سے جس کا مطلب ہوتا ہے گمراہی، کاش وہ سب تمہیں گمراہ کر سکے، وما اور نہیں، یضلون کو گمراہ کر رہے، الا مگر انفسہم اپنے ہی آپ کو، وما اور نہیں، یشعرون وہ سب شعور رکھتے، عقل رکھتے، سمجھ رکھتے۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ضمیر ہے تم کی، یہ جمع کی ضمیر ہے، تو یہ ضمیر، یہ اشارہ جو ہے وہ کس کی طرف ہے؟ تمہیں؟ جی یہ اشارہ مسلمانوں کی طرف ہے، یعنی ہماری طرف، اس وقت کے جو مسلمان تھے یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت جو ہے وہ اہل کتاب جو ہے وہ یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے، لیکن اسپیشل کانٹیکس میں جو ہے وہ یہودیوں کے متعلق بات کی جا رہی ہے کہ یہودیوں میں سے جو ہے وہ ایک جماعت یہ ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ تم کو گمراہ کر دے۔ اب گمراہ کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ نئے نئے طریقے نکالے ہوئے تھے۔ ایک انہوں نے کوشش یہ کی، پہلی کوشش یہ کی تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہونا مسلمانوں کو کسی طرح سے یہودی بنا دیا جائے۔ تو لیکن جب ایک دفعہ مسلمان بندہ بن جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جانثار بن جاتا ہے، تو پھر کیسے یہودی بن سکتا ہے؟ تو ان کی یہ کوشش جو ہے وہ ناکام ہوئی۔ پھر انہوں نے مزید یہ کوشش کی کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں تھیں نا تورات میں، وہ انہوں نے ختم کرنا شروع کر دی کہ یہ لوگوں کو نہ بتاؤ کہ یہ آخری نبی کی نشانیاں یہ ہیں، تاکہ لوگ ان کو پہچان کے کہیں مسلمان ہونا شروع نہ کرتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ود طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ یہودیوں کی یہ چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یضلون الا انفسہم، وہ گمراہ نہیں کر رہے مگر اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب جی؟ جو وہ نشانیاں ختم کریں باقی، تو دراصل وہ خود سے ہدایت دور کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے۔ دیکھیں اگر ایک شخص گمراہ ہو اور کسی راہ حق پر کوئی بندہ چل رہا ہو، اس راہ حق سے اس بندے کو اٹھا کے گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہو، تو بیسیکلی وہ خود گمراہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہودی کر رہے تھے۔ تو یہودیوں نے جو ہے نا یہ بڑا اچھا اور کہہ لیں کہ ایک آسان فہم جو ہے وہ مطلب بتایا۔ بیٹا دوبارہ بتائیں اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے بڑا اچھا آسان لفظوں میں بتایا تھا۔ میں نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر رہے تھے، تو دراصل وہ لوگوں کو نہیں بلکہ خود کو گمراہ کر رہے تھے کہ وہ ہدایت کو خود ہی خود سے دور کری جا رہی۔ جی بالکل ٹھیک ہے، یعنی جب یہودی جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں جو ہیں وہ تورات سے ختم کر رہے تھے، تو بیسیکلی وہ خود گمراہ ہو رہے تھے نا، ہدایت سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ تو بالکل آسان اس کا جو ہے مفہوم یہی ہے جو زنیرہ زینب نے بتایا۔ وما یشعرون، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، ان کو اس بات کی عقل نہیں ہے۔ اچھا یہ بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ تھے، یہ تو یہودی ہیں نا۔ تو ابو جہل کا بھی واقعہ میں نے غالباً بتایا آپ لوگوں کو۔ ابو جہل جو ہے خانہ کعبہ کی گلاب کو کھینچ کھینچ کے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتا تھا۔ پتہ کیا؟ یا اللہ اگر یہ نبی سچا ہے نا تو ہم پر پتھروں کی بارش کر دے۔ کتنا عجیب آدمی تھا۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، ہدایت نہیں مانگتا تھا۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، آگے کسی صورت میں آئیں گے۔ تو اب دیکھیں کتنا بے وقوف بندہ تھا وہ، بجائے یہ دعا مانگنے کے کہ یا اللہ اگر یہ نبی حق پر ہے، سچ پر ہے، تو یا اللہ ہمیں اس کی تباہ کرنے کی توفیق دے، وہ الٹی دعا مانگ رہا ہے۔ اور جب اس کو قتل کیا گیا نا، اس نے کہا کہ یہ جو نا اوپر سے کاٹنا میری گردن تاکہ پتہ لگے لوگوں کو کہ کوئی سردار مرا ہے۔ اتنے جاہل قسم کے وہ لوگ تھے۔ یہ سر بیسیکلی وہ اپنی انا میں رہتے تھے، انا میں رہتے تھے۔ ان کی انا پہلے تھی، تو وہ بارہا اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتے تھے کہ آپ کیا کہتے ہیں ہم پہ کرے عذاب کرے ہم دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ بھی فرمایا تھا کہ کیا کہتے ہیں میں صرف اسی لیے تم لوگوں پہ عذاب نہیں کرا کہ تم لوگوں کے ساتھ مسلمان بھی رہتے ہیں، تو میں ان پہ کیوں ظلم کروں کہ میں ان پہ کیوں عذاب کروں۔ ہاں وہ اس میں ہے کہ جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم میں موجود ہے، اس طرح بھی قرآن کی آیت ہے، تو عذاب نہیں آ سکتا۔ تو خیر یہ اس طرح کے ان کے رویے تھے، یہ مشرکین کے، یہ یہودیوں کے، اور بڑے عجیب و غریب قسم کے، یعنی انا پرست بیسیکلی۔ وہ یہ ساری سیاسی سرگرمیاں تھیں، وہ اپنا ہولڈ چاہ رہے تھے
अरब पर। अब वो देख रहे थे ना कि सारे मुसलमान होते जा रहे हैं, तो हम तो अहले किताब मशहूर हैं, अब पहले लोग हमारे पास आते थे, अब ये नबी अलैहिस्सलाम की तरफ जाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये सारा सियासी जो है ना वो माहौल गर्म था वहां पर। जी आगे चलें। या अहल किताबी, अहले किताब, लिमा क्यों तकफुरुना, तुम सब इनकार करते हो, कुफर करते हो, भी आयातिल्लाही, अल्लाह ताला की आयात का, अंतुम, हालांकि तुम सब तशहदुन, तुम सब गवाही देते हो। अच्छा, ये आयत शुरू हो रही है या अहलल किताबी, और अगर आप इससे अगली आयत देखें उसमें भी या अहलल किताबी, ठीक है। तो देखें, कोई शख्स जो है ना कोई बहुत बुरा काम कर रहा हो ना, मिसाल के तौर पर घर में कोई बेटा जो है ना, फर्ज करें कि अब्दुल्ला जो है ना कोई बहनों को मार पीट रहा है, तो मैं फौरन से आगे आगे कहूंगा अब्दुल्ला तुमने ये क्या किया, अब्दुल्ला साइड पर हो जाओ, अब्दुल्ला तुम मुझसे मार खाओगे। तो ये बेसिकली अल्लाह ताला अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। या अहलल किताबी, ए अहले किताब, लिमा तकफुरूना बिआयातिल्लाही, तुम क्यों जो है वो अल्लाह ताला की आयात का इनकार करते हो, वह अंतुम तशहदून, जबकि तुम जो है वो गवाही देते हो। गवाही देने से क्या मुराद है? जी, अल्लाह की किताब उनके पास थी, तौरात उनके पास थी, और उसमें नबी अलैहिस्सलाम की निशानियां मौजूद थी, तो वो शाहिद थे, गवाह थे। ठीक है, एक बात तो ये होगी। दूसरी, गवाही देने का मतलब ये है कि एक अल्लाह ताला ने हमसे वादा लिया हुआ है, पता है आप लोगों को, हमें जो है ना वो कौन सी वादी थी, वादी नुमान। वादी नुमान मक्का के पास ही एक वादी नुमान है, वहां हमारी तमाम रूहों को इकट्ठा किया गया था, और अल्लाह ताला ने जो है वो हमसे पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। ठीक है, इसको अहद अलस्त बोलते हैं। तो हमने कहा था कि भला या अल्लाह क्यों नहीं आप हमारे रब हैं। एक वादा अल्लाह ताला ने हमसे लिया हुआ है, एक वादा तमाम नबियों सर को। आवाज नहीं आ रही। जी, बाकियों को आ रही है आवाज? जी सर आ रही है। तो बाजी जी नबीला सर आपको आ रही है। आएगी अब इंशाल्लाह। ये मैं दूर बैठी हूँ शायद। जी नहीं, दूध में इसका कोई कमाल नहीं है आवाज ना आने ये में। गुजरा वाला लाहौर में आ रही है, इधर नहीं आ रही। अच्छा अच्छा। तो इसी तरह का एक वादा जो है वो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इकट्ठा किया, उनकी रूहों को इकट्ठा किया, तमाम नबियों की, और उन नबियों की रूहों से अल्लाह ताला ने वादा लिया। क्या वादा लिया? कि जब मेरा आखिरी नबी आएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जो है वो मेरे नाम पर दुरूद नहीं पढ़ता वो बखील है। तो जब भी नबी अलैहिस्सलाम का नाम आए तो दुरूद पाक दुरूद जो है वो पढ़ा करें। तो जब ये मेरा आखिरी नबी आएगा तो तुम सब ने इसका हामी और मददगार साबित होना है। ये वादा किससे लिया? अंबिया अलैहिस्सलाम से। उन अंबिया में मूसा अलैहिस्सलाम भी थे। मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो किसके रिप्रेजेंटेटिव थे? यहूदियों के, यहूदियों के नुमाइंदे के तौर पर थे ना। तो इस तरह जो है वो यहूदियों ने भी एक किस्म का वादा दिया हुआ है, शाहिद है, गवाह हैं वो उस तरफ भी इशारा है, वह तुम तशादून, और तुम सब गवाही देते हो। यानी ये दो तरह की गवाहियों का इसमें जिक्र है। बेटा बात समझ में आ रही? बाद में पूछता हूँ मैं आपसे। अच्छा, अब ये देखें फिर दोबारा अल्लाह ताला ने जो है वो या अहलल किताबी, या अहल किताबी, अहले किताब, लिमा क्यों तलबिसूना, तुम सब मिलाते हो, गलत मलत करते हो, अल हक का, हक को, सच को, बिल बातिली, बातिल के साथ, झूठ के साथ, व तक्तुमूना, तुम सब छुपाते हो, अल हक का, हक को, व अंतुम, और तुम सब तालमून, तुम सब इल्म रखते हो, तुम सब जानते हो। अच्छा ये देखें यहाँ पर ना तलबिसूना लिबास से है कि ए अहले किताब तुम क्यों लिबास पहनाते हो हक को बातिल का। ठीक है, तो आसान समझ में आ गई बात कि तुम सब क्यों लिबास पहनाते हो हक को बातिल का, हक के ऊपर बातिल का लिबास क्यों क्यों उसको जो है वो लपेट देते हो। ठीक है, वह तक तुमून, और तुम छुपाते हो अल हक, हक को, सच को, वह अन तुम तालमून, हालांकि तुम सब जो है वो जानने वाले हो, तुम्हें सब पता है ना। आगे चलो बेटा। वकालत, और कहा, ताइफतुन, एक जमात ने, एक गरोह ने, मिन अहली किताब, अहले किताब में से, आमीनू, ईमान लाओ तुम सब, बिल्लज़ी, उस चीज पर जो उनजिला, उतारी गई, नाजिल किया गया, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर जो आमानू, ईमान लाए।
جی وجہن نہاری دن چڑھے دن کے پہلے حصے میں، وقفرو اور تم سب انکار کر دو، کفر کرو آخرہ اس کے آخر میں، اس کے پچھلے حصے میں، لعلہم شاید کہ وہ یرجعون وہ سب لوٹ آئیں، وہ سب پھر جائیں۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ اہل کتاب کی، یہودیوں کی، وہ یہ کہتی ہے کہ تم نا ان لوگوں پر، مسلمانوں پر ایمان لے آؤ۔ کب؟ صبح کے وقت، صبح کے وقت ایمان لے آؤ اور شام کو کیا کرو؟ انکار کر دو، کفر کر دو، مرتد ہو کے واپس آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوگ بھی پلٹ آئیں، ان لوگوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی شک ہو جائے کہ یہ تو اہل کتاب تھے، علم والے تھے، یہ ایمان لے کے آئے، تو انہوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، ٹھیک ہے، اور ان کو دیکھا، ان کو پرکھا، تو ان کو سمجھ میں آئی کہ یہ بات غلط ہے، اس لیے یہ ایمان سے واپس لوٹ آئے ہیں۔ تو یہ شک ڈالنے والی بات تھی، یہ بھی سوچ رہے تھے، سازش کر رہے تھے، یہ ہوا نہیں تھا، یہ سازش کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتار دی کہ یہ ایک جماعت یہ چاہتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کی خبریں بتا رہے ہیں کہ ایک جماعت جو ہے وہ یہودیوں کی یہ چاہتی ہے کہ ایمان لے آؤ صبح کے وقت اور شام کو مرتد ہو کے واپس آ جاؤ۔ تو یہ لوگ بھی ڈگمگا جائیں گے کہ پتہ نہیں کیا مسئلے والی بات ہوگی، یہ ایمان لے آئے ہیں، اب جو ہے وہ پھر کفر پر جو ہے یہودی واپس ہو گئے ہیں، تو کوئی نہ کوئی مسئلے والی بات تو ہے۔ تو یہ ان کی تیسری چال تھی۔ پہلی چال کون سی تھی؟ کہ ان مسلمانوں کو یہودی بنا دو۔ دوسری چال کون سی تھی؟ کہ جو نشانیاں ہیں وہ لوگوں کو نہ بتاؤ، مٹا دو۔ ٹھیک ہے، تیسری چال ان کی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ جو ہے نا صبح کے وقت یہ چاہ رہے ہیں کہ صبح کے وقت مان لیں اور شام کو کفر کر لیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلو بیٹا۔ فلا اور نہ مت تؤمنو تم سب ایمان لاؤ، تم سب مانو، الا مگر لمن اس کی جو جس نے تابعہ پیروی کی دینکم تمہارے دین کی۔ جی، اور مزید یہ ان کی چوتھی چال تھی کہ جو ہے نا بس اپنے دین کی تم نے پیروی کرنی ہے اور کسی کی کوئی بات نہیں ماننی، مسلمانوں کی کوئی بات نہیں ماننی، صرف اپنے دین کی بات ماننی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری ہم باتیں کر رہے ہیں تو یہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ ہم ان سے آگاہ رہیں، ہمیں پتہ ہو کہ وہ ہمارے دشمن ہیں اسلام میں، اور وہ نہیں چاہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت جو ہے وہ یہود و نصارہ کی پیروی کرے گی، وہ جس بل میں، جس سوراخ میں یہودی گھسے تھے ہم بھی اس سوراخ میں گھسیں گے۔ تو یہ ہمیں آگاہی دی جا رہی ہے کہ بھئی اس طرح کے کام ہم نے نہیں کرنے۔ ٹھیک ہے، کام تو کہیں بھی ہو سکتے ہیں نا۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا یہ مصری شاہ میں جو ہے وہ ایک بندہ تھا، اتنی لمبی داڑھی تھی اس کی، تو کتابیں احادیث کی پکڑ کے کبھی اس مسجد میں کبھی اس مسجد میں جایا کرتا تھا۔ اب بعد میں دیکھا گیا اس کی داڑھی بھی غائب ہے، اور جو ہے نا سننے میں آیا کہ وہ جو ہے نا پرویزی ہو گیا، یعنی احادیث کا منکر ہو چکا ہے وہ۔ تو یہ معاملات انسانوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم جب پڑھیں گے نا تو ہم پختہ، ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پختہ کرتا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ الارمنگ بھی ہے ہمارے لیے کہ یہ یہودی ہمارے دوست نہیں، یہ دشمن ہے، یاد رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کی کرتوتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور تیسرا بیسیکلی جو بیسک مقصد تھا اس وقت کے مسلمانوں کو بتانا کہ یہ جو اہل کتاب مشہور ہے نا، اپنے آپ کو بڑے علم والے کہتے ہیں، ان کی یہ کرتوتیں ہیں، دیکھ لو۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں ان الہدا بے شک ہدایت خود اللہ اللہ کی ہدایت ہے، ان یؤتا یہ تو دیا جائے گا احدن کسی ایک کو مثلا مانند اس جیسا ماں جو اوتیتم تمہیں دیا گیا ہے، او یا یحاجوکم وہ جھگڑا کریں گے تم سے عند ربکم تمہارے رب کے پاس۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیں کہ جو ہدایت ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ ہی دیں گے، ہدایت من جانب اللہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے۔ اگر ہدایت جو ہے وہ ہدایت دینا کسی غیر اللہ کا کام ہوتا تو نوح علیہ السلام جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے بیٹے کو ہدایت دیتے۔ ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو ہدایت دیتے،
नबी अलैहिस्सलाम अपने चचा अबी तालिब को जो है वो जन्नत में ले जाने वाले बन जाते। ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हदायत जो है वो अल्लाह ताला ही देने वाला है। अयुक्ता अहदुम मिसला, कि वो दिया जाएगा किसी एक को, मिसला माऊती तुम, जो तुम्हें दिया गया है, यानी तुम्हें जो हदायत दी गई है वो किसी और, उसी तरह की हदायत किसी और को भी दी जा सकती है। ये यहूदियों से कहा जा रहा है। ठीक है, तो कि तुम्हें जो हदायत दी है अल्लाह ताला ये हदायत किसी और को भी दे सकता है, जैसे कि हमें मुसलमानों को मिल गई। ठीक है, औ युहाजुकुम इंदा रब्बिकुम, या वो हदायत युहाजुकुम हुज्जत से भी है, वो हुज्जत कायम करती है इंदा रब्बिकुम, तुम्हारे रब के पास। यानी हुज्जत कायम करने से मुराद क्या है? यहूदी ये भी कहा करते थे कि भाई तुरात में ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो बातें हैं ना वो इनको ना बताना, वरना ये अल्लाह के यहाँ जो है वो हुज्जत बन जाएगी हमारे खिलाफ, क्या हमने अल्लाह कहेंगे कि तुमने बताया था। ठीक है, और अब तुम ही इनकार कर रहे हो। ये सूरह बकरा में भी ये इसी तरह का मजमून गुजरा है। यानी वो बेवकूफ़ी की इंतहा देखें, ये इनकी मत जो है वो मरी हुई थी। बेटा आप सो रही हैं, जागते रहो, मुझ पर न रहो। तो ये जो है ना, इसका मतलब ये है कि हदायत जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से है। जिस तरह अल्लाह ताला ने जो है वो यहूदियों को हदायत दी है, उसी तरह की हदायत अल्लाह ताला जो है वो किसी और को भी दे सकता है। या वो हदायत जो है, क्या तुम वो हदायत जो है अल्लाह ताला के यहाँ हुज्जत तो नहीं कायम करने वाली तुम्हारी? समझ में आ रही बात आपको? किन को? यहूदियों को अल्लाह ताला ने हदायत दी ना, तुरात उतारी, तुरात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां भी बताई। ठीक है, अब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां बताने से कतराते थे और आपस में गिटमिट भी करते थे कि भाई उनके पास जाके जो है ना हमारी तुरात की बातें ना किया करो, वरना वो यकीन हो जाएगा उनको कि हम वाकई जो है वो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं। मतलब उन्हें चीजें क्लियर थी, उन्हें वो तो अल्लाह बार बार कह रहे हैं वांतुम तालामून वांतुम तशहदून, तुम सब, तुम्हें सब कुछ पता है। ठीक है, उनको सब पता था, सिर्फ उनकी हट दर्मी थी, उनकी चौधराहट पर जो है वो जरब पड़ती थी। हाँ और तौरात में भी मामू हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र है जी, कि एक नबी आएगा। तौरात में भी जिक्र है ना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि एक नबी आएगा। हाँ जी बिल्कुल, तौरात में भी जिक्र है, अंजील में भी जिक्र है, और मजीद ये जिक्र है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये ना पीछे, सर के पीछे एक मोहर नबूवत भी थी, शानों के दरमियान एक मोहर नबूवत भी थी। एक शख्स आया और उसने जो है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा कि आप अपना जो है ना ये कपड़ा नीचे करें। तो कपड़ा नीचे किया, उसने मोहर नबूवत देखी, वो ईमान ले आया। उसने कहा हमारी बाइबल में लिखा हुआ है, हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि उस ये आखिरी नबी आएगा, उसके दो शानों के दरमियान पीछे मोहर नबूवत होगी। अब वो मोहर कैसी थी मुझे इसका इल्म नहीं है। सर ये मोहरे नबूवत क्या था, निशान था कोई? निशानी बताई हुई नबी अलैहिस्सलाम की। चलो आगे आगे बेटा। कुल आप वसल्लम कह दें, इन्नल फजला, बेशक फजल बियदिल्लाह, अल्लाह के हाथ में है। युक्ति ही वो देता है उसे, मैं यशाउ, जिसे चाहता है। वल्लाहु, अल्लाह ताला वासिउन, वुसअत वाला है, अलीम, खूब जानने वाला है, इल्म वाला है। जी, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप इनसे कह दीजिए कि जो फजल है ना वो अल्लाह ताला के हाथ में है। अब ये फजल क्या चीज है? पीछे किस चीज की बात हो रही थी? हदायत की। ये फजल है, हदायत जो है वो एक फजल है। आप कह दीजिए कि बेशक जो है वो फजल किसके हाथ में है, यानी अल्लाह ताला के हाथ में ही हदायत देना है। युक्ति ही, वो देता है इसको, इस फजल को, अपने इस फजल को, अपनी इस हदायत को देता है मैं यशा, जिसको चाहता है। ठीक है, उसकी मर्जी है। ठीक है, और अल्लाह ताला नाइंसाफी करने वाले नहीं है। आगे अल्लाह ताला ने बता भी दिया वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह ताला ने अपनी दो सिफतें बयान कर दी कि अल्लाह ताला जो है वो वुसअत वाला है, इल्म वाला है। क्या मतलब? ये हमारे जो जूम के पार्टिसिपेंट्स हैं, ये इनका कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है, क्या वजह है ये? वल्लाहु वासिउन अलीम का क्या मतलब? यहाँ पर अल्लाह ताला की दो सिफतें यहाँ पर बयान हुई हैं, इसका क्या मतलब? आशिबाजी क्लास में है? सर क्लास में ही हूँ सर। अल्लाह बहुत वसी है, वुसअत वाला है। हाँ जी आशिबाजी, आप सुन रही हैं? सुन रही सर।
जी आशिफा जी। सर बेटा बात कर रहा है इसलिए माइक नहीं खोल रही। अच्छा, मैंने कहा शायद कहीं चावल पका रही हैं आप। एक दफा वो अब सर आपकी आज चावल नहीं बनाए, दोपहर में बनाए थे। दोपहर को बनाए थे। आ, जी कोई बताएगा आप में से फिर? सर वल्लाहु ये अल्लाह वासिउन अलीम। हदायत सर इसका कौन बताएगा? चलो सर मुझे इसका यही मतलब है ना कि देखें, बिल्कुल ठीक है। ये वासिउन अलीम, इसको इकट्ठा इस्तेमाल करें कि अल्लाह ताला का जो इल्म है ना वो बड़ा वसी है। अल्लाह तबारक व तआला जानता है किसको हदायत देनी है और किसको हदायत नहीं देनी। इसका मफहूम ये और कितनी देनी है, इसका मतलब ये है वासिउन अलीम। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि दीज आर द लॉक्स ऑफ द आया, ये आयात की वो हैं, ताले हैं। इनको खोलेंगे ना हमें आयत समझ में आ जाएगी कि बेसिकली कहा क्या जा रहा है। आगे भी है कुछ? जी चलो आगे बता। यख्तसु वो खालिस करता है, मखसूस करता है, बिरहमतिही अपनी रहमत से, मैं यशाउ जिसे चाहता है, वल्लाहु अल्लाह ताला जुल फज़लिल अज़ीम बड़े फजल वाला है। यख्तसु मुख्तस करने से है, मखसूस करने से है, वो मुख्तस कर देता है, वो मखसूस कर देता है, बिरहमतिही अपनी रहमत से, मैं यशा जिसको चाहता है, वल्लाहु जुल फज़लिल अज़ीम और अल्लाह ताला जो है वो बड़े फजल वाले हैं, यानी फजल बांटने वाले हैं, फजल देने वाले हैं। जहाँ पर सबक हमारा आज का खत्म हुआ। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप, हमारे पास अभी 7 मिनट बाकी हैं। तो स्टॉप शेयरिंग करो। जी आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है? जी मैं ये थोड़ा सा कल बता दूं, कल यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी। अभी हमारे पास कुछ टाइम है तो मैंने यहाँ पूछा गया था कि नबी अलैहिस्सलाम का वास्ता दे के दुआ मांगना जायज़ है या नहीं। मोबाइल मेरा पकड़ो। तो मैंने मुख्तलिफ जो है वो उलमा कराम से कंसल्ट किया, तो मुझे जो रिस्पांस मिला वो पहले वही आई बातें कि जी 3 तरह से दुआ मांगी जा सकती है। पहला काम ये कि आप अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना, आप अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना से जो है वो उनका वास्ता दे के, अल्लाह ताला के अच्छे नामों का वास्ता दे के जो है वो आप दुआ मांगे, ठीक है। और दूसरा ये था कि आप अपने नेक अमाल का वास्ता दे दें अल्लाह ताला को, या अल्लाह ये मैंने काम आप खालिस आपकी रजा के लिए किया था, तो मुझ पर जो ये मुसीबत आएगी इसको टाल दे, इस तरह दुआ मांगी जा सकती है। और तीसरा ये था कि किसी नेक जिंदा शख्स से जो है ना वो दुआ करवाएं, तो अल्लाह ताला जो है वो नेकों की दुआएं जो है वो कबूल फरमाता है। ये तो अहादीस में है। बाकी नबी अलैहिस्सलाम कुरान में जितनी भी दुआएं आती हैं ना उसमें कहीं पे भी जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते का जिक्र नहीं है। और नबी अलैहिस्सलाम की मसनून दुआएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिखाई हैं हमें दुआएं, जितनी भी दुआएं सिखाई हैं उनमें कहीं भी नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि इस तरह वास्ता डालो। हाँ अलबत्ता इतना जरूर है कि आप सबसे पहले जो है वो अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करें, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजें, फिर अपनी दुआ जो है वो बयान करें, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो दुरूद पाक भेजें आखिर पर भी। तो इस तरह दुआ मांगना चाहिए। अच्छा अब यहाँ पर क्वेश्चन एक रेज हुआ था, पता नहीं आपके इल्म में है या नहीं है। क्वेश्चन ये किया गया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है क्या अगर हम अपने नेक अमाल का वास्ता दे के अगर दुआ मांग सकते हैं तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दे के दुआ नहीं मांग सकते? तो उसका जवाब सुन लें। नेक अमाल का वसीला या वास्ता इसलिए अल्लाह ताला को पसंद है कि वो आदमी का अपना कमाया हुआ है। नेक अमल आदमी खुद कमाता है। नबी अलैहिस्सलाम की जो नेकी है ना, सालियत है, महबूबियत है, उसमें हमारा कोई कसब नहीं है, हमारी कोई मेहनत नहीं है, हमारी कोई कमाई उसमें शामिल नहीं है। तो इसको हम बतौर वास्ता, बतौर वसीला पेश नहीं कर सकते, ठीक है। किसी दूसरे के अमल पर हम कोई हक नहीं जता सकते, क्योंकि कुरान में आता है लैसल इंसान इल्ला मासा, इंसान के लिए नहीं है मगर जितना उसने कोशिश की। अच्छा अब यहाँ फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता पेश करने वालों का एतकाद ये होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के ऐसे महबूब हैं कि अल्लाह ताला उनसे बेनियाज नहीं हो सकता, या दूसरे लफ्जों में उनकी मानना अल्लाह ताला की मजबूरी है।
ٹھیک ہے، جیسے بعض دوستوں کی ماننا انسان کی مجبوری بن جاتا ہے نا، تو انسان کی بات نہ چاہتے ہوئے بھی دوسرا انسان نہیں ٹال سکتا، یہ اعتقاد شرکیہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگوں تم سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے ہو، الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز ہے، حمید ہے۔ اور اسی طرح ایک آیت میں آتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، کہ اللہ کا کوئی ایسا دوست نہیں ہے جو اس کی ضرورت یا مجبوری ہو، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا محبوب نہیں ہے جو اس کی ضرورت یا مجبوری ہو۔ اچھا یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، میں نے کل بھی بات کہی تھی، شاید آف لائن بات ہو گئی تھی وہ، کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا پکڑا، ہم نے نبی علیہ السلام کو اللہ کا محبوب پکڑ لیا۔ محبوب بنانے میں، محبوب پکڑنے میں تھوڑا سا فرق آپ کو واضح ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ سورہ یونس میں آتا ہے 18 نمبر آیت تھی غالباً، سورہ یونس میں آتا ہے 18 نمبر آیت میں کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ کے انکاری تھے۔ مجھے بتائیں ذرا جلدی جی، آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں جو زوم پر بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں سر، آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر آ رہی ہے۔ جی، تو کیا مشرکین مکہ جو ہے وہ اللہ کے انکاری تھے؟ نہیں سر، اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ یونس میں جو ہے تو وہ جو بت تھے وہ کس لیے تھے پھر؟ وہ اگر وہ وہ اللہ وسیلے کے طور پر کرتے تھے کہ وسیلہ بنا کے وسیلہ بنا کے واسطہ ڈال کہ کے، ہاں یہ سورہ یونس ہے 11ویں پارے میں اور 10ویں سورت ہے اور اس کی 18 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، جو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ وہ ان کو نفع دے سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ مشرکین مکہ پتہ کیا کہا کرتے تھے؟ ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت بھی دیکھ لیجئے گا۔ تو طریقہ کار وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہی حق ہے، وہی دین ہے، اس سے بڑی محبت کیا ہوگی کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہی حق ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا کوئی طریقہ نہیں بتایا جس میں جو ہے وہ واسطہ ڈالنے والی بات ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو رحمان ہے، یا اللہ یہ مصیبت ٹال دے۔ تو اس پر سیشن ہم ختم کرتے ہیں۔ تو کوئی کوشچن ہے؟